सभी बेहद के बच्चों का बेहद के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद की माँ का दिल से ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। बेहद की परम शांति। आज हम थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा करते हैं, फिर बेहद का योग करेंगे। तो समय की पुकार क्या है? समय किसको पुकार रहा है? समय और आत्माओं की पुकार। अब प्रकृति भी थक चुकी है, 5 तत्व भी तमो प्रधान बन चुके हैं, तो किसको पुकारे हैं? बेहद की बीज रूप आत्माओं को पुकार रहे हैं। अब समय की समाप्ति करो। तो समय की समाप्ति करने वाले जो समय की रचयिता है, बीज रूप आत्माएं, वही समय की समाप्ति कर सकते हैं। तो अब अंतिम समय को देखते हुए हमें वरदानी रूप धारण करना है। वरदानी रूप कौन सा है? बाप का रूप धारण करना, वही वरदानी रूप है। बाप समान बनना माना बाप का रूप धारण करना, इसी को कहते हैं वरदानी रूप। जिस रूप से सबको वरदान देके इस नरक की दुनिया से छुटकारा मिले, तो बाप का रूप धारण करना पड़ेगा। तो भारत देश जो है हमारा, भारत देश को लाइट हाउस बनाना है, पावर हाउस बनाना है और शांति कुंड बनाना है, जिस कुंड में से बेहद का परम प्रकाश ही प्रकाश निकले। ऐसा शांति कुंड जिसमें से बेहद की शांति का परम प्रकाश की किरणें चारों ओर फैले। ऐसा भारत को शांति कुंड बनाना है। ये सब बेहद के बच्चों का ही काम है। बेहद के बच्चे निमित्त हैं कार्य करने के। तो जिस शांति कुंड में से महाशक्ति, महाप्रकाश की बेहद की शक्ति का प्रवाह हो, उसको कहेंगे शांति कुंड। जिसमें से शांति, बेहद की शांति का प्रवाह निकले, लाइट निकले, प्रकाश निकले, लाइट की माइट की किरणें निकले, उसको कहेंगे महाशांति कुंड। ऐसा भारत को पावरफुल बनाना है और भारत में से नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म करनी है। तो सभी बेहद के बच्चे मिलके कर सकते हैं। अगर बेहद के बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं तो ये काम जरूर होगा। आज मैं कुछ विधि बताऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे विधि भी परिवर्तन होती है, तरीके भी बदलते रहते हैं। योग के तरीके बदलते हैं, योग की विधि बदलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नवीनता भी आती है। चढ़ती कला में चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो बेहद के बच्चों की जब चढ़ती कला है तो सबका, सारे विश्व का कल्याण होगा। सबसे पहले भारत का कल्याण होगा, बाद में विश्व का कल्याण होगा। तो भारत से ही नव विश्व का निर्माण होना है। नए विश्व का निर्माण, नई दुनिया का निर्माण। बापू जी ने नई दुनिया के लिए नया ज्ञान तो दिया, नया ज्ञान दिया, नई विधि बताई। तो नया ज्ञान जो भारत से शुरू होगा, नई विधि और फरिश्ता स्वरूप का जो अनावरण है, वो भी भारत से शुरू होगा। और भारत जो हमारा विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु बनाने वाले भी बेहद के बच्चे हैं।
उनके संकल्पों से ही बनेगा। आगे मैं बताऊंगी कैसे बनेगा। तो भारत के अंदर जो पावर निकलेगी वो चुंबक की शक्ति होगी, जबरदस्त पारस की शक्ति, चुंबक की शक्ति जिसको हम कह सकते हैं। जिसको भी टच करेगा भारत का वायुमंडल और एकदम शांत हो जाएगा, निसंकल्प हो जाएगा, उसके संकल्प चलने बंद हो जाएंगे। ऐसा पावरफुल योग बच्चे लगाएंगे। अभी मैं विधि बताऊंगी। तो बेहद के जो बच्चे हैं उनको इस कार्य के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए वो निमित्त है। तो भारत को लाइट हाउस बनाना है। अब भारत को लाइट हाउस बनाना है तो अभी देखो, अभी मैं योग की विधि बताती हूँ। तो योग की विधि ऐसी है बेटे कि जो भारत का नक्शा है उसके चारों ओर जो आउटलाइन है, भारत के नक्शे की आउटलाइन है ना, तो आउटलाइन में सभी बच्चे जैसे घेराव डालते हैं ना, युद्ध के मैदान में भी घेराव डालते हैं ना, तो आपको भारत के नक्शे के आउटलाइन पे घेराव डालना है, जिसमें से जो बेहद की शक्ति आप डालोगे वो बाहर ना जाए। अभी फिलहाल जब भारत भरपूर हो जाएगा फिर तो बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ भारत को ही कॉर्डन करना है। और भारत के चारों ओर सभी बच्चे अपने संकल्पों से भारत के आउटलाइन पे कॉर्डन करें। जैसे हम भारत के जो आउटलाइन है उसके ऊपर खड़े हैं सभी बच्चे, और बाप का रूप धारण करके अगर खड़े रहेंगे, बाप का रूप धारण करेंगे और भारत की तरफ मुंह करके भारत के अंदर लाइट डालेंगे। बेहद का परम धाम का प्रकाश, बेहद की परम धाम का जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश एकदम सफेद दूध जैसा, उसको बापू जी का रूप धारण करके भारत के नक्शे पर डालेंगे। और फिर भारत के अंदर परम प्रकाश इतना फैल जाएगा। और एक बात और है, जो भारत के नक्शे के अंदर एक बापू जी का रूप ही होगा, और कॉर्डन में सारे बच्चे बुद्धि से रहेंगे कि हम भारत के कॉर्डन पर, भारत के चारों ओर हम सब खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं। बाप का रूप धारण करें तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बाप समान बन गए। तो बाप समान बनने से बाप जैसी शक्तियां भी बच्चों के अंदर आ जाएगी ना। बाप की शक्ति जैसे बाप में शक्ति है, बेहद की शक्तियां, बेहद की शक्तियां है, तो बाप में शक्ति जितनी है उतनी बच्चों भी मास्टर शक्तिवान बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे बच्चों की स्थिति बन जाएगी। और दृढ़ संकल्प करना है कि हम ही है विश्व परिवर्तक, हम ही है बीज रूप आत्माएं, और हमारी जिम्मेवारी है विश्व को बदलने की। ये जिम्मेवारी का ताज ये सभी बच्चों को पहनना है, जिम्मेवारी उठानी है। और भारत को लाइट हाउस बनाना है। और अपने आप पर निश्चय, अपने बाप पर निश्चय, अपने परिवर्तन के कार्य पर निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और अपने आप पर निश्चय कि मैं ही विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं ही कल्याणकारी आत्मा हूं। सिर्फ एक संकल्प आप करोगे, और बापू जी को भी भारत के नक्शे के अंदर बापू जी को भी खड़ा करो बुद्धि से, और आप बाप का रूप धारण करो। अगर बाप का रूप धारण कोई नहीं कर सकता तो बापू जी को मस्तक में रखो, अपने मस्तक के अंदर बापू जी का चित्र। तो चित्र में विचित्र पावर, चित्र के बापू जी के चित्र के अंदर विचित्र पावर, जिस विचित्र पावर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन आप समझ सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते, इन आंखों से नहीं दिखाई देगी, उसको कहते हैं विचित्र पावर। तो बापू जी के मस्तक से विचित्र पावर निकल रही है। तो वो सारे जो लाइट है, बच्चों की लाइट,
बाप की लाइट, सभी लाइट, सारी लाइट भारत के नक्शे के अंदर और बाहर से बिल्कुल उसको कॉर्डन करके सेव कर देना है भारत के नक्शे को। तो सारी लाइट भारत के नक्शे के अंदर रहेगी और उस भारत के अंदर जो लाइट होगी, जो शांति कुंड बनेगा भारत का, पूरा भारत, तो उसमें से शांति की किरणें भी निकलेंगी। शांति की किरणें आप पहले तो डालोगे, फिर बाद में जब बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा तब सारी विश्व में भी वो किरणें फैलेंगी। तो अभी सिर्फ हमें 2 संकल्प करने हैं, बेहद के बेहद की परम धाम का परम प्रकाश भारत के नक्शे पर डालना है और बेहद की परम शांति। ये 2 संकल्प, बेहद के बेहद की परम महाशांति, महाशांति है, और बेहद के बेहद का परम प्रकाश, महापरम प्रकाश, ये भारत के नक्शे पर संकल्पों से डालना है सभी बेहद के बच्चों को। तो अभी हम सब मिलकर योग करते हैं। ठीक है बेटा, अभी योग में करो, बाप का रूप धारण कर लो और भारत के नक्शे के चारों ओर आउटलाइन पे सभी बच्चे अपने आप को महसूस करो कि हम भारत के आउटलाइन के पर बैठे हैं और हम भारत की तरफ मुंह करके सारा परम प्रकाश और परम शांति, परम प्रकाश, महापरम प्रकाश और महापरम शांति के 2 संकल्प लेके बैठो और आंखें बंद करके बाप की याद में, बाप के ध्यान में और बाप को भारत के नक्शे के अंदर खड़ा करके देखो। इसी तरह से योग करेंगे और मैं भी योग करती हूँ, आप भी योग करो, तो देखो अच्छा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नीचे बुद्धि विजंती, विजय का झंडा बेहद के बच्चों के हाथ में है, विजय का झंडा जरूर लहराएंगे। परम शांति। अब योग करते हैं बेटा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మా చెప్పినటువంటి లైవ్ వీడియో హిందీ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మనము బేహద్ సేవ, బాధ్యత, డ్యూటీ ఏదైతే చెయ్యాలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాము అని అంటున్నారు. బేహద్ యోగం కూడా చేద్దాము అంటున్నారు. మా సమయము పిలుస్తూ ఉంది. సమయము ఎవరిని పిలుస్తుంది? బేహద్ ఆత్మలను సందేశించి పిలుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలు చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ ప్రకృతిని సతోప్రధానంగా చేయటం. ఎందుకు అంటే ప్రకృతి కూడా అలసిపోయింది, తమో ప్రధానంగా అయింది. అందుకని బేహద్ బీజ్ రూపీ ఆత్మలు సమయాన్ని సమాప్తి చేయుటకు పిలుపునిస్తుంది. సమయం కూడా మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ భూమి మీద కోటాను కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల సంవత్సరాల నుండి సృష్టి కొనసాగుతూ స్థూలంలోకి తమో ప్రధానం అవుతూ వచ్చింది. సమయం యొక్క రచయిత ఎవరు అంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు. ఇక్కడ కాలమానం ఉంటుంది. బేహద్ బీజ్ రూపీ ఆత్మలు ఈ భూమి మీదకి మానవ అవతారంలో సమయాన్ని సమాప్తి చేయుటకు వచ్చారు. అందుకనే బీజరూపీ ఆత్మలే సమయాన్ని సమాప్తి చేయగలరు అని బాపూజీ అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అంతిమ సమయాన్ని చూస్తూ మనము వరదాని రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయటమే వరదాని రూపము అన్నట్టు.
బాప్ సమానంగా కావటమే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసినట్లు. దీన్నే వరదాని రూపం అని అంటారు. దీనితోటే అందరికీ వరదానం ఇవ్వగలం. ఈ ప్రపంచం నుండి విముక్తి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలకే కాదు, విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా విముక్తి. మన భారతదేశంను లైట్ హౌస్గా చెయ్యాలి, పవర్ హౌస్గా చెయ్యాలి, శాంతి కుండంగా చెయ్యాలి. బేహద్ పరం మహాశాంతి అని, బేహద్ పరం ప్రకాశము అని బేహద్ పిల్లలు సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే ఇది విశ్వంలో నలువైపులా వ్యాపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం బాపూజీ సంకల్పం చెప్పారు, ఈ భారతదేశం పైన పరం లైట్ని, పరం ప్రకాశాన్ని, పవర్ని దించండి అని. కాబట్టి ఇది బేహద్ పిల్లల యొక్క పని. బేహద్ పిల్లలు ఈ కార్యక్రమాన్ని చెయ్యాలి. ఇది బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. బేహద్ పరం మహాశక్తిని విశ్వం లోపల వ్యాపింప చెయ్యాలి. బేహద్ పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రభావంతో ఈ పరం లైట్ యొక్క కిరణాలే విశ్వ అంతరాలలో కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. పరం లైట్ కిరణాలు, మైట్ కిరణాలు భారతదేశంను చాలా పవర్ఫుల్గా చేస్తాయి. బాపూజీ మొన్న అన్నారు, భారతదేశం నుండే ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి, పరం జ్యోతి ఒక పవరు విశ్వం అందరికీ కూడా చేరాలి అని. భారతదేశం పైన నెగిటివ్ ఏదైతే వైబ్రేషన్స్, నెగిటివిటీ ఉన్నదో అదంతా పోవాలి అంటే బేహద్ పిల్లలందరూ కలిసి ఈ బేహద్ విశ్వ పరివర్తన డ్యూటీని చెయ్యాలి. బేహద్ పిల్లలు దృఢ సంకల్పం తీసుకోండి. ఏదైతే మీరు సంకల్పం చేస్తారో, ఏ రూపాన్నైతే మీరు ధారణ చేస్తారో అది తప్పకుండా నెరవేరుతుంది, జరుగుతుంది. దీనికి ఎంతెంతగా మీ లోపల జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతంతగా యోగం యొక్క విధి విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద ఏది అవసరమో దాని అనుసారంగా మనం యోగం యొక్క విధానాన్ని చేస్తూ ఉండాలి. యోగ విధానం మారుతుంది ఏంటి అని అనుకోకండి. జ్ఞానం మారితే యోగ విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లల యొక్క వృద్ధి కళయే ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా వృద్ధి కళ. తేరే అంటారు కదా, చర్తి కళ తేరే బానే సర్వకా బల అంటే మీ అందరి యొక్క వృద్ధి కళయే ప్రపంచం వాళ్ళందరికీ కూడా వృద్ధి కళ అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలు వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ప్రపంచం కూడా వృద్ధి కళలోకి వెళ్తుంది. అది ముందు భారతదేశం నుండే మనం ప్రారంభించుదాం. ఫస్ట్ భారతదేశం విశ్వ గురువుగా కావాలి, విశ్వ విజేతగా కావాలి అనే సంకల్పం చెయ్యాలి. భారతదేశం యొక్క కళ్యాణం కావాలి. తరువాత విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. భారత్ పరివర్తన ముందు స్టార్ట్ కావాలి. భారతదేశం నుండే ప్రపంచంలోకి ఈ యొక్క జ్ఞాన ప్రకాశము, యోగ శక్తి, పరం ప్రకాశము వెళ్తూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచానికి నిర్మాణం పునాది మనము భారతదేశం నుండే ప్రారంభం చేయాలి. ఇది బాపు సంకల్పం. బాపు సంకల్పమే బేహద్ పిల్లల యొక్క సంకల్పం కూడా. బాపూజీ కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేయుటకు కొత్త జ్ఞానం అయితే ఇచ్చారు. దీనితో పాటు కొత్త విధి విధానం కూడా చెప్పారు.
కొత్త ప్రపంచంగా పరివర్తన కావాలి అంటే అది భారతదేశం నుండే ప్రారంభం కావాలి, అవుతుంది కూడా. మీరు జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తూ ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటే బేహద్దు పిల్లలు బేజరూపి ఆత్మలు లైట్ స్వరూపంగా అవుతే, ఫరిస్తా స్వరూపం అనగా ఆత్మ లైటు, శరీరము లైట్, ఫరిస్తా స్వరూపం. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటంతో భారతదేశం నుండే వెలుగు అనేది, పరివర్తన అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా అవుతుంది అని బేహద్దు పిల్లలు సంకల్పం చేయాలి. ఇది బేహద్దు పిల్లల సంకల్పంతో అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి అంటున్నారు మా. భారతదేశం నుండి ఏదైతే పవర్ బయటికి వెళ్తుందో అదే పరం ప్రకాశము, అయస్కాంతం యొక్క పవరు. ఈ పరం ప్రకాశము అయస్కాంతంలాగా అందరినీ లాగబడుతూ ఉంటుంది, యొక్క శక్తి లాగబడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పరం ప్రకాశము ఎవరికి టచ్ అవుతుందో వారికి పరం శాంతి మరియు నిస్సంకల్ప స్థితి అనేది వస్తుంది. ఇలా పవర్ఫుల్గా భారతదేశంలో ఉన్న వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటే పూర్తిగా పరివర్తన అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు శక్తి అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలు ఇలా పవర్ఫుల్గా తయారైతే బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన పునాది వేసిన వాళ్ళు అవుతారు. దీనికి నిమిత్తంగా అయిన వారు మీరే. భారత్ లైట్ హౌస్గా అవుతుంది, మైట్ హౌస్గా అవుతుంది అనే సంకల్పం బేహద్దు పిల్లలందరూ భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని చుట్టూ అవుట్లైన్గా, కవచంగా, లేయర్గా పరం పవరు నిండిపోతూ ఉంది. పరం పవర్ తోటి లేయర్ ఉన్నది. పరం ప్రకాశము భారతదేశంలోకి వస్తూ ఉంది అనే సంకల్పం చేయండి. బేహద్దు శక్తులు తోటి చుట్టూ కూడా కవచము ఉంచండి. భారతదేశం చుట్టూ కూడా ఈ యొక్క కవచము ఉంటే భారతదేశాన్ని దృఢంగా పవర్ఫుల్గా తయారు చేయగలుగుతాము. మీ యొక్క సంకల్పాలు ఎలా ఉండాలి అంటే కేవలం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారతదేశంనే పవర్ఫుల్గా తయారు చేయాలి అనే సంకల్పమే ఉండాలి. భారతదేశం చుట్టూ బోర్డర్గా పరంప్రకాశంను దృష్టిలో పెట్టుకొని సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇది బేహద్కే బేహద్ పరంధామం యొక్క పవరు మీరు తీసుకొని మీ ద్వారా భారతదేశంలోకి పరం లైట్ రేసెస్ను వేస్తూ ఒక కవచంగా, బార్డర్గా వేస్తూ ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ పరంధామము యొక్క ప్రకాశము ఇది దివ్య ప్రకాశము, పాల లాంటి తెల్లగా ఉండేటువంటి ప్రకాశము. దీన్ని మీ సంకల్పంతో భారతదేశంలో నింపండి. ఇది దివ్య ప్రకాశము భారతదేశంలో వ్యాపిస్తూ ఉంది. మీరు బాపూజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ, బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ భారతదేశం పైన పరం లైట్ యొక్క రేసెస్ వేయండి.
భారతదేశం ఒక లైట్, పరం ప్రకాశముతో నిండి ఉంది. ఏక్ బాప్ దుజానా కోయి అంటూ బేహద్ పిల్లలు చేసినటువంటి సంకల్పం బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే చాలా రిజల్ట్ వస్తుంది. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటమే అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప విషయం. బాపు సమానంగా ఈ యొక్క సంకల్పంతో మీరు కూడా అవుతూ ఉంటారు. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటము అంటే బాప్ సమానంగా అవ్వటం. బాప్ సమానంగా అవ్వటము అంటే బాపులో ఉన్న శక్తులన్నీ కూడా పిల్లల్లోకి రావటం. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం అంటే అదే. బేహద్దు శక్తులన్నీ వచ్చేస్తాయి. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అయిపోతారు మీరు. ఇలా పిల్లల యొక్క స్థితి తయారైతే తప్పకుండా బాపు సంకల్పం, మనందరి యొక్క సంకల్పం నెరవేరుతుంది. మీరందరూ కూడా మేము విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలం, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలం, బేహద్కే బేహద్ పరం మహాన్ ఆత్మలం. మేము బీజరూపీ ఆత్మలం. విశ్వాన్ని మార్చటం మా యొక్క బాధ్యత, ఇది మా డ్యూటీ అంటూ బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించండి. బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా భారత్ను లైట్ హౌస్గా చెయ్యాలనే బాధ్యత తీసుకోవాలి. బాపు పైన ఎంతంత నిశ్చయం ఉంటుందో తమ పరివర్తన కార్యం పైన కూడా అంత నిశ్చయం అనేది ఉంచుకోండి. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి. దృఢ సంకల్పం చెయ్యండి. నేను విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, భారత్ కూడా పరివర్తన అవుతుంది అని ఒకే ఒక సంకల్పం చేయండి. బుద్ధితోటి బాపుని స్మృతి చేయండి. బాపు రూపాన్ని ధారణ చెయ్యటం రాకపోతే మీ యొక్క భ్రూ మధ్యంలో బాపు యొక్క చిత్రాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బాపు చిత్రము అంటే అవ్యక్త స్వరూపము. చిత్రంలో విచిత్రమైనటువంటి పవర్ మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విచిత్రమైనటువంటి పవరు భలే మీరు చూడలేకపోవచ్చు, కానీ అనుభవం చేసుకోగలరు. ఆ శక్తి కళతోటి కనపడదు కదా. విచిత్రమైన పవరు అని దీన్నే అంటారు. బేహద్ పిల్లలు లైట్ స్వరూపులు. బాపు కూడా లైట్ స్వరూపమే, ప్రకాశ స్వరూపమే. మీరు ఆత్మ, అవ్యక్త స్వరూపము, ఫరిస్తా స్వరూపము, ప్రకాశ స్వరూపము. మీ యొక్క ఈ పవరు భారత్ పైన రేసస్ పవర్ని ప్రసారం చేయండి. భారత్ లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. భారతదేశం మైట్ హౌస్గా అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఇంకా బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి హై, పరం మహాశాంతి హై, పరం మహాశాంతి హై అనే వైబ్రేషన్స్ వేస్తూ ఉంటే భారతదేశం కూడా శాంతి కుండంగా అయిపోతుంది. భారతదేశంలో నిండిపోయినటువంటి లైట్, మైట్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యి విశ్వం మొత్తంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని దీనికోసం మనం చేయాల్సిన సంకల్పాలు రెండు. బేహద్కే బేహద్ పరం ధామం నుండి పరం ప్రకాశము భారతదేశంలోకి పంపించటం. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మహా పరం ప్రకాశము, పరం మహాప్రకాశము, పరం మహాప్రకాశము అని సంకల్పం చేయండి. పిల్లలు అనుభవం కూడా చేసుకోండి. పరం ప్రకాశము, పరం శాంతిని వ్యాపింప చేయటం భారతదేశం పరం లైట్గా కావటం అనేది జరుగుతుంది. మీరు భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ను ఊహించుకొని యోగం చేయండి. నేను కూడా యోగం చేస్తాను, మీరు కూడా యోగం చేయండి.
మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. విజయ్ జెండాను భారతదేశంలో ఎగరవేద్దాం. ఇక్కడి నుంచి పరివర్తన ప్రాసెస్ను ప్రారంభిద్దాం. మీరు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోండి. నేను కూడా సంకల్పం చేస్తూ ఉంటాను. నేను యోగం చేస్తాను అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశంతో మీరు బేహద్ విశ్వసేవ అనేది కార్యక్రమంలో నిమగ్నం అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. పరం మహాశాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్